Hi everyone, welcome to the fifth lecture of your chapter Evolution. Okay, in the last class, we discussed the evolution of life. Previous classes we have already discussed the origin of life and we discussed evolution of life in last class. Mostly we focused on different stories. Okay, આપણે અલગ-અલગ stories ઉપર focus કર્યું હતું કે how scientists and non-scientist people, okay, they came up with something that contributed to the theory of evolution. Evolution માં એમના શું contribution હતા, કઈ રીતના આખી જે આપણે કહી શકીએ story બને છે. Okay, so it has a lot of such short and small and big contributions, right? In the end, we were discussing Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. હવે યાદ કરો તો ડાર્વિન જે હતા after 4 years of his journey he came back. એ પાછા આવી ગયા. એમણે ઘણું બધું નોટ ડાઉન કર્યું હતું અને he was also going to write a book about it. એક book પણ એની ઉપર લખવાના હતા which came to be known as Origin of Species. Okay? But એ કહે ને તો આમ procrastinator હતા. Okay? He said કે હા કરું છું કરીશ નિરાતે. એનાથી નાના જે આલ્ફ્રેડ રસેલ વોલેસ હતા એ જ્યારે પોતાની મલય આર્કિપેલોગો વાળી વોયેજ કમ્પ્લીટ કરી અને બ્રિટન પાછા ફર્યા at that time he wrote a letter to Darwin કેમ કે એમને હતું ખબર હતી કે મારી વાત તો કોઈ સાંભળશે નહીં but because Darwin was a huge name, okay, ત્યારે બહુ મોટું નામ હતું ડાર્વિનનું તો એમની વાત બધા સાંભળશે અને એ મારી વાત સમજશે પણ ખરા. So he wrote down what he had imagined. એના જે મલેરિયા વખતે મેં તમને કીધું હતું કે એને શું સૂઈજું એ એમણે લખી અને ડાર્વિનને મોકલ્યું. Now what happened was Darwin also had the same idea. એમને પણ આ same idea હતો પણ એમણે લખેલો નહોતો. બે ત્રણ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરેલો હતો. So now he had a choice. એમણે એવું નક્કી કર્યું કે along with Alfred Russel Wallace બે ભેગા મળી અને એક પેપર લખશે. And that is what they actually did. They called it natural selection. Later on, within a year, એક વર્ષની અંદર એમણે જેટલું બી એના જર્ની દરમિયાન જે ઓબ્ઝર્વેશન કરેલા હતા અને એની થિયોરી લખવાની હતી એની ફટાફટ એક બુક પબ્લિશ કરી દીધી and he called it Origin of Species. So let us start with the theory of natural selection. Natural selection જે છે એ evolution ની પાછળ ચાલતું engine છે. Okay? Evolution શું કામ થાય છે તો કે આના પૈડા ફરે છે because of that. And what those wheels or what those engines are is natural selection. You will understand this statement later on. આજનો જ્યારે lecture પૂરો થશે at that time you will understand this better. Before we begin, let us take some basic genetics. Basic genetics ની આપણે વાત કરી લઈએ. So I hope you know what genotype is. Genotype એટલે જનીન પ્રકાર. જનીન પ્રકાર જે છે is the genetic makeup of an individual. કોઈ પણ એક organism છે, સજીવ છે, એનું genetic makeup છે. Okay? As we know કે કોઈ બી diploid organism હોય તો એની પાસે બે કોપી હોય એક જ જનીનની. Okay? They have two copies of the same gene. So this is called genotype. Phenotype જે છે or સ્વરૂપ પ્રકાર are the observable characters or traits. જે લક્ષણો છે જે તમને જોઈ શકો છો એવા લક્ષણોને phenotype કહેવામાં આવે છે or સ્વરૂપ પ્રકાર of an individual resulting from expression of its genotype. Okay? એનું genotype જે છે એનું expression જ્યારે થાય ત્યારે તમને phenotype જોવા મળે. Let us see both of these by one. For example, if you take this moth, આ moth ની વાત કરીએ તો એની પાસે બે જનીન છે આ same type ના. Okay? So the gene name is given A. તો એની પાસે બે capital A છે. So it is written as capital A, capital A. આ થઈ ગયું એમનું genotype. The phenotype એ કેવું દેખાય છે તો it is dark in color. તો એનું થઈ ગયું phenotype. The second moth here has one gene capital A, one gene small a. I hope you know a capital and a small જે છે એ પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન
ડોમિનન્ટ અને રિસેસિવ જીનને એક્સપ્રેસ કરે છે. ઓકે, ડોમિનન્ટ જે હોય પ્રભાવી જે હોય એનું એક્સપ્રેશન થાય, પ્રચ્છન્ન જે છે એનું એક્સપ્રેશન જોવા મળે નહીં જ્યારે પ્રભાવી પ્રેઝન્ટ હોય ત્યારે. ઓકે, સો ધીસ કન્ડિશન, આ જે પહેલી કન્ડિશન હતી જેમાં બે કેપિટલ A ટાઈપના જીન હતા, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ હોમોઝાઇગસ. કે હોમો જે આવી શબ્દ આવે એનો મતલબ થાય સેમ, તો સેમ જીન્સ છે, so they are called homozygous. Second one જે છે has capital A and small a, એટલે this is heterozygous. Okay, પણ કેમ કે એની પાસે એક પ્રભાવી જનીન છે, because it has a dominant gene, it is still dark in color, એનો phenotype dark છે. Then you have the third moth, જેની પાસે બે જે genes છે they are recessive, બે પ્રચ્છન્ન જનીનો છે. So it is giving you the genotype of small a અને એનું phenotype જે છે that is light in color. જીન એક્સપ્રેશન નો મીનિંગ શું થાય? તો ડીએનએ માંથી ટ્રાન્સક્રિપ્શન થઈ અને આરએનએ બનવું, આરએનએ માંથી ટ્રાન્સલેશન થઈને અમીનો એસિડ બનવું. આ અમીનો એસિડ ચેન બનવી. અમીનો એસિડ ની ચેન જે છે એ ફોલ્ડ થાય પ્રોપરલી and it gives you a 3D structure called a protein. Okay, આ પ્રોટીન જે છે એનું કાર્ય દેખાડશે. It will do its function and give you a phenotype. Clear? So this is what is meant by gene expression. જે જનીન જે છે, જીન્સ જે છે એને આપણે જીનોટાઇપ કહેશી, અને આ જીનોટાઇપ જ્યારે એક્સપ્રેસ થાય તો એને આપણે ફિનોટાઇપ કહેશી. આટલું તો ક્લિયર બધાને? The second basic idea I want to discuss is variation. વિવિધતા. એક જ ઓર્ગેનિઝમ અથવા એક જ સ્પીશીઝની અંદર, કે એક જ જાતિની અંદર, પ્રજાતિની અંદર તમને જે વિવિધતા જોવા મળે છે, the differences જોવા મળે in genotype and phenotype is known as variation. Just focus on these two photographs. આ left side ઉપર તમને જે દેખાય છે is the same bivalve. Okay, bivalve એટલે sheep જેને કહેવાય, right? તો bivalve જે છે એ સેમ સ્પીશીઝ છે, પણ બધાની ઉપર પેટર્ન, કલર તમને અલગ અલગ દેખાય છે. So this is variation. On the right hand side is a picture of ladybugs. Ladybugs માં પણ તમે variation જોઈ શકો છો. Some are yellow in color, some are red in color. એની પરના spot અમુકમાં મોટા છે, અમુકમાં નાના છે, અમુકમાં આછા છે, ઘાટા છે, અમુકમાં છે જ નહીં. But they are still the same species. હજી એક જ species છે. So this is also called variation. આટલું clear? Even humans ની વાત કરો, માણસોની વાત કરો, તો you are different from your mother, your father, your brother or your sister. આ તમારા family છે, બહુ નજીકના relatives છે, તો પણ તમે એમના કરતા અલગ દેખાવ છો. The reason is variation. Fingerprints ની વાત કરી તો બધાની fingerprints અલગ હોય. Even though you are all humans, બધા માણસો જ છીએ, તો પણ બધાની fingerprint અલગ છે. This is an example of variation or વિવિધતા. Okay, clear આયા સુધી? Very good. Now, before we move on to the theory, આપણે theory discuss કરી એની પહેલા એક simple example આપણે જોઈએ. Okay, એક ડામરનો રોડ છે. Okay, there is a tar, a road made out of tar. આ રોડની ઉપર ઘણા બધા ઉંદેડા તમને ફરતા જોવા મળે છે. અમુક ઉંદેડા જે છે એકદમ સફેદ કલરના સરસ છે, નાનકડા એવા, અને અમુક જે છે એ કાળા કલરના છે. Okay, તો આ ઉંદેડા same species. Okay, these mice are of the same species, but they have variation in color of their coats. એનો જે ફર છે, એના રૂછા જે છે એના કલરમાં ફેર દેખાય છે, અમુક સફેદ અમુક કાળા. હવે ઉંદેડાને ખાવા માટે એક ઈગલ જે છે એ ત્યાં જ ઉપર ઉડે છે. દેખાય તમને? ચલો, મસ્ત એક પક્ષી છે, શિકારી છે, એ ઉપર ઉડી રહ્યું છે. અગર તમે એ પક્ષીની જગ્યાએ હોત તો તમને શું લાગે છે? આ ડામરની ઉપર તમને કાળા easily દેખાય કે સફેદ easily દેખાય? સફેદ દેખાય, right? So these white mice, આ જે સફેદ કલરના ઉંદેડા છે એ વધારે ખવાઈ જાય. કાળાનું પણ ખવાઈ જતા હોય એવું નથી, બટ કોન્ટ્રાસ્ટના કારણે બ્લેકની ઉપર આવા વ્હાઈટ ઉંદેડા દોડતા હોય તો દૂરથી પણ દેખાય. એટલે આ ઈગલ જે છે એને વ્હાઈટ ઉંદેડાના શિકાર વધારે થાય. હવે આમાંથી આટલા વ્હાઈટ રેટ્સ જે હતા અરાઉન્ડ 4 એ ખવાઈ ગયા.
આ ઉંદેડાની નેક્સ્ટ જનરેશન જે હશે, નેક્સ્ટ પેઢી જે હશે, ઓકે, એ પેઢીમાં તમે જોશો કે બીકોઝ દેર આર મોર બ્લેક માઇસ, તો એના બચ્ચા જે હશે એમાં પણ બ્લેક નો નંબર વધારે હશે અને વ્હાઈટ નો નંબર ઓછો. આટલું તો ખબર પડે? સિમ્પલ. ઓકે, ચાલો, વેરી ગુડ. આ લોજિકલ વસ્તુ હતી બધી. નાઉ લેટ અસ મૂવ ઓન ટુ ધ થિયરી. Organisms have undergone gradual evolution owing to the variation of traits which enable some to survive better in natural condition. Complicated નથી. Let us break down. અમુક જે ઓર્ગેનિઝમ છે એને ગ્રેજ્યુઅલ ઇવોલ્યુશન થયું છે. ગ્રેજ્યુઅલ એટલે ધીરું ધીરું, ઓકે, લેવલ બાય લેવલ ઇવોલ્યુશન, ઉત્ક્રાંતિ થઈ છે એની, ઓર ઉદ્વિકાસ થયો છે એનો. પણ એ ઉદ્વિકાસ કઈ રીતના થયો? તો કે એને થવા માટે એમાં વેરિએશન હતા, એની લક્ષણોમાં, ટ્રેટ્સમાં વિવિધતા હતી. તો ઓઇંગ ટુ ધીસ વેરિએશન ઓફ ટ્રેટ્સ, એમાં અમુક લક્ષણો જેની પાસે હતા, અમુક ટ્રેટ્સ જેની પાસે હતી, that enabled them to survive better. આપણા પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં વાત કરીએ તો જેની પાસે કાળા કલરનો કોટ હતો એવા ઉંદેડા જીવી ગયા. Okay, so these traits survived, helped some survive better in natural condition. આ natural condition જે છે એમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવે. It could be climate, okay, climate હોઈ શકે, food હોઈ શકે, ખાવા ખોરાક માટે બાજાબાજી, physical factors હોઈ શકે, okay, there could be a lot of such factors. તો આવી નેચરલ કન્ડિશનમાં જે વેરિએશન હેલ્પ સર્વાઈવ કરી જાય છે, ઓકે, હેલ્પ કરે છે એ ઓર્ગેનિઝમને સર્વાઈવ કરવા માટે, એ તમને લેટર ઓન ઇવોલ્યુશનમાં જોવા મળે છે. These individuals would outbreed others. જેમાંની પહેલાના એક્ઝામ્પલમાં જે કાળા કલરના ઉંદેડા હતા એનું પ્રજનન સફેદ ઉંદેડા કરતા વધારે થશે. This is referred to as fitness, અને ફિટનેસ કહેવાય છે in evolutionary terms. અને અહીંયા ફિટનેસ એટલે કેટલું જીમમાં જાય છે ને કેટલું તાકાતવર છે એ નહીં, પણ it is actually reproductive fitness. Reproductive fitness મતલબ એમાં એ જે બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, ઓર્ગેનિઝમ છે, એનું નેક્સ્ટ જનરેશનમાં કેટલા બચ્ચા થાય છે, ઓકે, ઓર કેટલા બચ્ચા એ કરી શકે છે. So this reproductive fitness of an individual, કોઈ એક ઓર્ગેનિઝમનું, or of the whole population. Hence, those who were better fit in an environment leave more progeny than the others and are selected by nature. એટલે હવે ઓમાં જે કાળા ઉંદેડા હતા they leave more progeny, એના વધારે બચ્ચા છોડીને જાય, ઓકે, અને એટલે આપણે એને એવું કહીએ કે they are selected by nature. નેચરે સિલેક્ટ કર્યા છે કે કાળા ઉંદેડા વધારે બચે અને બ્લેક ઉંદેડા જે વ્હાઈટ ઉંદેડા જે છે, કે વ્હાઈટ માઇસ, they remain less. Darwin called it natural selection. કે આ નેચર જે સિલેક્ટ કરે છે એણે એને નામ આપ્યું natural selection and implied it as a mechanism of evolution. હવે તમને આ સમજાણું કે એ ઇવોલ્યુશનનું એક મિકેનિઝમ છે, એક રીત છે જેના કારણે ઇવોલ્યુશન જોવા મળે છે. ધીરે ધીરે તમે આ જ ઉંદેડામાં વિચારો તો સફેદ કલરના જે હતા એ સાવ ઓછા થતા જશે નંબરમાં, કાળા કલરના ઉંદેડા વધતા જશે, રાઈટ? તો આ ગ્રેજ્યુઅલ ઇવોલ્યુશન થયું કહેવાય. અને આ ઇવોલ્યુશનનું મિકેનિઝમ શું છે, કઈ રીતના ઇવોલ્યુશન થયું? તો ઇટ હેપન્ડ બીકોઝ ઓફ નેચરલ સિલેક્શન. Right, let us once again just understand the same thing. You have mother and father. Ama recombination and mutation. Now, recombination you must have studied in multiple chapters, but I would like to recall chapter cell division. Cell division je hatu, cell cycle and cell division, 11th standard. એમાં તમે ભણેલા છો meiosis, okay? અને meiosis ની અંદર જે prophase 1 હોય એમાં recombination થાય. યાદ આવ્યું? એન્ઝાઇમ્સ હતા, એનું નામ હતું recombinases. પછી ઓલા ક્રોસ ઓવર બને કાયઝમાં જેને કહેવાય, ઓકે, ક્રોસ ઓવર હોય ત્યાંથી પછી રીકમ્બાઇન થાય, બે
अलग अलग क्रोमोसोम होय तो बे होमोलोगस क्रोमोसोम में अमुक फ्रेगमेंट्स डीएनए ना एक्सचेंज थाय सो दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशंस एंड म्यूटेशंस म्यूटेशन भी तमे अलग अलग टाइप भणेला हशो पॉइंट म्यूटेशंस देन डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन इन रिलेशन टू क्रोमोसोम्स ओके क्रोमोसोम ની અંદરના अलग अलग म्यूटेशन આ બધું તમે ભણેલા છો તો આ રીકોમ્બિનેશન અને મ્યુટેશનના કારણે ઘણી બધી વેરાયટી જનરેટ થાય કે વિવિધતા વેરિએશન્સ તમને જોવા મળે એટલે જ ઓફસ્પ્રિંગ્સ જે હોય એ મધર અને ફાધર કરતા અલગ હોય here I have shown in different colors okay આ બચ્ચાઓ જે છે એની અંદર રીકોમ્બિનેશન અને મ્યુટેશન થયું મધર અને ફાધરના ડીએનએ નું એના કારણે ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે but now there is some selection pressure જેમ આપણા એક્ઝામ્પલમાં સિલેક્શન પ્રેશર શું હતું તો કે ઈગલને વ્હાઇટ કલર ઝડપથી દેખાઈ જતો તો બ્લેક કલર દેખાતો નહોતો રાઈટ પછી લેટસ સે કે એક બર્ડ છે નાની ચાંચવાળું છે તો એ નાની ચાંચવાળું છે તો એનાથી મોટા દાણા ખવાતા નથી એનો મતલબ ખાલી એવા જ બર્ડ્સ જેની ચાંચ મોટી હોય એ જ સિલેક્ટ થશે નાની ચાંચવાળા જે છે એ સિલેક્ટ થશે નહીં તો આવું અલગ અલગ સિલેક્શન પ્રેશર એન્વાયરમેન્ટના કારણે હશે and because of this selection pressure only few of these offsprings will survive ખાલી અમુક જે છે એ જ જીવિત રહેશે જેની ચાંચ નાની હતી એ બીજ ખાઈ શકશે નહીં they will not be able to eat the seed and they will die એ એન્વાયરમેન્ટમાં જે ફિટ હોય ઓકે એ સીડ્સ ખાવા માટે એવા જ ખાલી બર્ડ્સ બચશે just an example ઉંદેડાવાળા એક્ઝામ્પલમાં ખાલી જેનો બ્લેક કલરનો કોટ હોય એવા જ ટાઈપના ઉંદેડા બચશે and this whole process gets repeated again આ surviving population માં જે બી mother અને father હશે they will also have recombinations and mutations એના પણ બચ્ચા થશે next generation અને એમાં જે બી selection pressure હશે એ પ્રમાણે એના પછીની પીઢી જે છે select થશે so this is the book written by Charles Darwin called Origin of Species અને natural selection નું જે હમણાં મેં તમને દેખાડ્યું એના કરતા થોડુંક એડવાન્સ્ડ ઓકે થોડુંક સમજવા માટે ઈઝી પડે એ ટાઈપનું આ ડાયાગ્રામ જસ્ટ ફોકસ હિયર યુ સ્ટાર્ટેડ વિથ વન ઓર્ગેનિઝમ એક ઓર્ગેનિઝમથી તમે શરૂઆત કરી એમાં મ્યુટેશનના કારણે એઝ વેલ એઝ રીકોમ્બિનેશનના કારણે તમને વિવિધતા જોવા મળે છે ઓકે તો આ ગ્રે કલરનું જે બી ઓર્ગેનિઝમ છે એમાં મ્યુટેશન થયા એટલે તમને આ ત્રણ અલગ અલગ કલર મળે છે एक व्हाइट एक ग्रे और एक ब्लैक लेट्स से डार्क ग्रे चलो हवे सिलेक्शन प्रेशर जेम ओलू बर्ड हतुं ए उंदेडाने सफेद उंदेडाने खाई जाय छे तो एवुं ज अहींया पण विचारो के देर आर अनफेवरेबल म्यूटेशन बधा म्यूटेशन जे छे तमने हेल्प करे एवा जरूरी नथी आ एक म्यूटेशन ना कारणे आ स्पेसिफिक व्हाइट कलरनुं जे ऑर्गेनिज्म छे એ સિલેક્ટ થતું નથી એ મરી જાય છે ઓકે તો એનું ત્યાં ને ત્યાં પૂરું થઈ ગયું બીજા બે હતા જે લાઇટ ગ્રે અને ડાર્ક ગ્રે એ બે જણા બચી ગયા ડામરના રસ્તા ઉપર ઓકે એના પછી જે બી એના પીઢી હશે નેક્સ્ટ જનરેશન એમાં યુ કેન સી કે લાઇટ ગ્રે જે છે એમાં કાંઈ મ્યુટેશન જોવા મળતું નથી પણ ડાર્ક ગ્રે જે હતું એમાં હજી મ્યુટેશન થયું એનું એક બચ્ચું જે છે વોઝ બ્લેક ઇન કલર and the other one was dark grey in color. હવે આપણે એવું વિચારીએ કે એ રસ્તા ઉપર કંઈક તો વ્હાઇટ વોશિંગ કરેલું છે ઓકે કંઈક તો એવું કર્યું કે જેના કારણે it became easier for these light grey mice to be seen okay light grey કલરના જે ઉંદેડા હતા એને જોવા સિમ્પલ થઈ ગયા એવું કંઈક થયું so what will happen is કે now the selection pressure will reduce these mice light grey કલરના mice જે છે મરી જશે dark grey અને black કલરના જે છે એ જ બે બચશે અને જે બચે એના નેક્સ્ટ જનરેશનમાં પ્રોજેની જે છે બચ્ચા જે છે એ વધારે થાય this is the basic theory of natural selection okay mutation creates variation then there are unfavorable mutation કે જે એને સર્વાઈવ કરવામાં હેલ્પ કરતા જ નથી એવા
મરી જશે. So unfavorable mutations are selected against. Then there is reproduction, અને reproductionમાં પાછું એકાદું mutation થઈ શકે. Favorable mutations more likely to survive. Unfavorable હોય they are again getting eliminated. Okay, પાછા મરી જાય છે. So only the favorable mutations can continue, અને આ રીતના evolution થાય છે. તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે from the light grey colored mouse we are now to a deep black colored mouse. કેટલો ફેર પડી ગયો. So there are 4 principles of natural selection. This is important to remember. આ ચાર જે છે અલગ અલગ બુક પ્રમાણે they mention them in different names. We don't care about names. આપણે નામથી લાગતું વળગતું નથી. તમને એ ચાર શું છે એ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. Okay, then you will be able to write on your own. The first thing is variation. કોઈ પણ population હોય કે આ population છે deer નું, હરણનું. આ હરણના populationમાં તમે જોઈ શકો છો સાઇઝમાં વેરિએશન છે, અમુક મોટા અમુક નાના. કલરમાં વેરિએશન છે, અમુક ડાર્ક છે બ્રાઉન કલરના, અમુક લાઇટ બ્રાઉન કલરના છે. તો વેરિએશન જે છે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેચરલ સિલેક્શન માટે. ઓકે, અગર વેરિએશન નહીં હોય તો નેચરલ સિલેક્શન કઈ રીતના થાય? ફાઇન. તો વિવિધતા હોવી બહુ જરૂરી છે. સેકન્ડ થિંગ, there must be over production. કે આ જેટલા બી સ્પીસીસ હોય, જેટલી બી પ્રજાતિ છે એ જ્યારે પણ એની મેચ્યોરિટી સુધી પહોંચે, ઓકે, રિપ્રોડક્ટિવ મેચ્યોરિટી, એના પછી એમાં પ્રજનન તમને દેખાવું જોઈએ ખરા. ફાઇન. Then third is selection pressure. કાંઈક એવું પ્રેશર હોવું જોઈએ નેચરના કારણે કે કોઈ પણ રીઝનના કારણે કે ખાલી એક જ ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમ અથવા એક જ ટાઈપનું વેરિએશન જે છે સિલેક્ટ થાય, બીજી ટાઈપનું વેરિએશન જે છે સિલેક્ટ ના થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા તમે જુઓ તો હિયર ઇન ધ સિલેક્શન this one you can see કે જે લાઇટ કલરની સ્કિન વાળા હતા એ ડેડ થઈ ગયા. Okay, for some reason, any reason, or they were killed maybe. એનો શિકાર ઝડપથી થઈ જતો હતો. તો આ ટાઈપનું કંઈક સિલેક્શન પ્રેશર હોવું જરૂરી છે. અગર કાંઈ સિલેક્શન પ્રેશર નથી, બધા ખુશ રાજી ખુશીથી જીવે છે કે જેવો બી કલર હોય કોટનો, બધા હેપી જ છે, બધા ઇક્વલી રિપ્રોડ્યુસ કરે છે, તો there is no selection pressure. અગર આવું કંઈ સિલેક્શન પ્રેશર છે જ નહીં તો એનું ઇવોલ્યુશન થાય જ નહીં. ઓકે, કેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફાઇન. ધીરે ધીરે જ્યારે આવા ટાઈપનું તમને સિલેક્શન લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સુધી જોવા મળે તો ધીરે રહીને શું થશે તો કે આ લાઇટ કલરની સ્કિન વાળા જે છે મરતા જશે. નેક્સ્ટ પીઢીમાં, નેક્સ્ટ જનરેશનમાં ડાર્ક સ્કિન વાળા જ બોર્ન થશે. અને ઓવર ટાઈમ, લાંબા સમયગાળા પછી યુ વિલ સી કે એક અડેપ્ટેશન થઈ જશે કે ડાર્ક સ્કિન તમને બહુ વધારે જોવા મળશે. So these are the 4 principles of natural selection. Okay, આમાં ડાર્ક સ્કિન વાળા જે છે ઓવર રીપ્રોડ્યુસ કરશે. That is also this first point. Yeah, તો આ 4 પોઈન્ટ છે. સૌથી પહેલા નેચરલ સિલેક્શન થવા માટે વિવિધતા જરૂરી છે. Okay, વિવિધતા નહીં હોય, if there is no variation, there will be no natural selection. ચલો, વેરિએશન છે ઓલરેડી. લેટ અસ સે એક ક્લાસની જ વાત કરીએ. ક્લાસની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે. અમુક 60% લઈ આવે, અમુક 70, અમુક 80, અમુક 90, રાઈટ? તો આ વિવિધતા છે, વેરિએશન. Then there is some selection pressure. કાંઈક એવું સિલેક્શન પ્રેશર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નીટ વાળા એવું કીધું કે અમને ખાલી 80% કે 90% ઉપર લઈ આવતા હોય એવા જ છોકરા જોઈએ છે. તો એ જે ટકાનું પ્રેશર આવી ગયું, કે that is called selection pressure. એક સિલેક્શન થાય છે. ફાઇન. એ સિલેક્શન થાય એના પછી ખાલી 80 કે 90% વાળા હશે એ જ આગળ વધશે. ક્લિયર? સો that then whoever gets selected, okay, જે વેરિએશન સિલેક્ટ થશે એનું ઓવર રિપ્રોડક્શન જોવા મળશે. ફાઇન. એના જ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં બચ્ચા વધારે થશે. અને ઓવર ટાઈમ જ્યારે આવી ઘણી બધી જનરેશન પછી તમે જોશો તો તમને દેખાશે કે ઓરિજિનલ પોપ્યુલેશનના કમ્પેરિઝનમાં આ ઓરિજિનલ પોપ્યુલેશન છે, રાઈટ? એના કમ્પેરિઝનમાં આ નવી પોપ્યુલેશનમાં એક નવું અડેપ્ટેશન છે કે ડાર્ક કલરની સ્કિન વધારે જોવા મળે છે. ક્લિયર? These are the 4 principles of natural selection. You can write it in your own words
or when you read some reference book or even your SBS or textbook, they may be given in different names. Okay, na alag naam apela hase, but the theory remains the same. Biological evolution, this is somewhat given later in the chapter, but it is more relevant here. અહીંયા વધારે relevant છે એટલે આપણે લીધું છે. The rate of appearance of new life forms is linked to the lifespan. Okay, આનું basic એક જ statement છે કે જે નવા લાઈફ ફોર્મ, નવા સજીવો બનવાનો દર જે છે, rate of appearance of new life forms is linked to the lifespan. એ એની જીવન ચક્રનો સમય કેટલો છે, ઓકે, એની લાઈફ સાયકલનો સ્પેન કેટલો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એની સાથે સંકળાયેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માઇક્રોબ્સ, જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે, સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે, they multiply and become millions in number very fast. એ બહુ ઝડપથી મલ્ટીપ્લાય થાય છે અને એનો મિલિયન સુધી નંબર પહોંચતા વાર લાગતી નથી. A colony of bacteria growing on a given medium has built-in variation. ચલો, let us just understand using this diagram. આ એક ગ્લુકોઝ મીડિયા છે. મીડિયા એટલે એનું પોષણ વાળું દ્રાવણ છે, ઓકે, એક આધારક છે જેની ઉપર તમે બેક્ટેરિયાને ગ્રો કરો છો. એ જે આધારક છે, that substrate or that media, it has glucose in it. ગ્લુકોઝ ઉપર તમે આ સૂક્ષ્મ જીવાણુને ઉગાડવાની કોશિશ કરો છો, એના નંબર વધારવાની કોશિશ કરો છો. એક સૂક્ષ્મ જીવાણુમાંથી જે મલ્ટીપ્લાય થઈ અને તમને નરી આંખે દેખાય એવું એક ડોટ બને, એને કોલોની કહેવાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વન કોલોની ઓફ અ બેક્ટેરિયા. હવે આમાં આ બેક્ટેરિયાની અંદર પણ ઘણી બધી વિવિધતા હોય છે. there is already inbuilt variation in these bacteria. તમે જોઈ શકો છો આ સેમ સ્પીસીસ છે, એક જ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે, અમુકને A લખેલું છે ને અમુકમાં B લખેલું છે. કે સ્પીસીસ સેમ છે પણ વેરિએશન છે એની અંદર. શું વેરિએશન છે? લેટ અસ સી નાઉ. હવે તમે આ જ બેક્ટેરિયાને ઉપાડી અને બીજા લેક્ટોઝ વાળા મીડિયા ઉપર નાખ્યા. આ મીડિયામાં ગ્લુકોઝ અવેલેબલ નથી, ખાલી લેક્ટોઝ અવેલેબલ છે. તો યુ વિલ સી કે આ ગ્લુકોઝ ઉપર જ્યારે ગ્રો કરતા હતા ને ત્યારે ઓલરેડી વિવિધતા હતી કે અમુક એ જે હતા એ ખાલી ગ્લુકોઝ જ યુઝ કરી શકે, પણ બી જે હતા એ ગ્લુકોઝ અને લેક્ટોઝ બે યુઝ કરી શકે. પણ કેમ કે આમાં લેક્ટોઝ હતું નહીં તો એ યુઝ કરતા નહોતા. જ્યારે આવા બેક્ટેરિયાને લેક્ટોઝ ઉપર શિફ્ટ કરવામાં આવે તો એ ટાઈપના બેક્ટેરિયા ગ્રો થઈ શકશે નહીં, પણ બી ટાઈપના જે લેક્ટોઝ પણ યુઝ કરી શકે એવા હતા, ઓલરેડી દે હેડ ધીસ વેરિએશન, એવા બેક્ટેરિયાની કોલોનીનો નંબર વધી જશે. ક્લિયર? A change in the medium composition, okay, mediumનું composition ગ્લુકોઝમાંથી લેક્ટોઝ થઈ ગયું, would bring out only the part of original population. આ original population જે છે જેમાં 5A અને 2B છે એમાંથી ખાલી B population જે છે, which is a part of original population, that will survive under the new condition. નવી conditionના under ખાલી એ B ટાઈપના જ survive કરશે. Clear? Here we say that fitness of B is better than A under the new condition. નવી conditionના નીચે B ની fitness વધારે છે A ના comparisonમાં. કેમ કે B જે છે સર્વાઈવ કરી જાય છે, A જે છે સર્વાઈવ કરી શકતું નથી. In due course of time, this new variant population of bacteria outgrows the others. અમુક સમય પછી આ B ટાઈપના બેક્ટેરિયા જે છે એ A ઉપર ભારી પડશે, એનો નંબર એટલો બધો વધી જશે કે A જે છે નેગ્લિજિબલ થઈ જાય. ઓકે, A નો નંબર તમે કાઉન્ટ પણ ના કરી શકો, એટલા બધા B નો નંબર વધી જાય. So this variant, okay, B ટાઈપના વેરિયન્ટ વાળા બેક્ટેરિયા જે છે over course of time, અમુક સમય પછી they will appear as new species. એ આખી નવી પ્રજાતિ બનીને જ બહાર આવશે. This could happen within days. ખાલી અમુક દિવસોની અંદર આ થઈ શકે. For the same thing to happen in fish or fowl, a same વસ્તુ અમુક વેરિયન્ટ હોય એ
વધતા જાય પોપ્યુલેશનમાં અને આખી નવી જ પ્રજાતિ બની જાય, નવી જ સ્પીસીસ બની જાય. આ પ્રોસેસ અગર તમે ફિશ એટલે કે માછલી અથવા ફાઉલ એટલે કુકડો થાય, ચિકન, તો એની અંદર વાત કરો તો ઇટ વુડ ટેક મિલિયન્સ ઓફ યર્સ. એના માટે મિલિયન્સ ઓફ યર્સ જોઈએ, કેમ કે એમની લાઈફ સ્પેન જે છે, એનું જીવન ચક્રનો સમય જે છે એ વર્ષોની અંદર છે, મિનિટ્સની અંદર નથી. ઓકે, બેક્ટેરિયા, ઇફ યુ નો, જસ્ટ એઝ એન એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે એક બેક્ટેરિયામાંથી 2 બેક્ટેરિયા બનતા ખાલી 20 મિનિટ થાય. કેન યુ ઇમેજિન? એ 2 માંથી 4 બનતા નેક્સ્ટ 20 મિનિટ્સ. તો 24 કલાકમાં એક બેક્ટેરિયામાંથી કેટલા બધા બેક્ટેરિયા બની જાય, કેન યુ જસ્ટ ઇમેજિન, રાઈટ? તો એની લાઈફ સ્પેન નાની છે, એટલે એમાં ઇવોલ્યુશન ઝડપથી દેખાય છે. જ્યારે એનિમલ્સ જે છે એની લાઈફ સ્પેન લાંબી છે, કે એનું જીવન લાંબુ છે અને એમાં રિપ્રોડક્શન થતું પણ ઓછું હોય, તો આની અંદર અગર તમારે ઇવોલ્યુશન જોવું હોય તો વર્ષો ને વર્ષો લાગી જાય. Thus, shorter the lifespan, faster the reproduction rate and faster the rate of evolution. Evolution નો દર જે છે એ પણ ઝડપ. Now we move on to the last part of today's lecture, which is types of natural selection. Natural selection na prakaro. There could be 3 types: stabilizing, directional and disruptive. Let us go through them one by one. First type is stabilizing selection. Stabilizing selection નો મતલબ શું થાય? તો કે the population shows mean value for a character or trait. આ તમને હું હોમવર્ક દઉં છું. તમારા જેટલા પણ ઓળખીતા હોય બધાને મેસેજ કરીને ફોન કરીને પૂછો કે એમની હાઈટ કેટલી છે. ઓકે, તમે જોશો કે 5 ફૂટની આસપાસ હાઈટ સૌથી વધારે જોવા મળશે. 6 ફૂટ અથવા 6 થી વધારે ફૂટની હાઈટ વાળા બહુ ઓછા હશે અને 4 ફૂટથી ઓછી હાઈટ વાળા પણ લોકો ઓછા હશે. એનો મતલબ અગર તમે એનો આવું ગ્રાફ બનાવશો, ઓકે, અગર ગ્રાફ બનાવો, let us say on the x axis you have height and on the y axis you have number of people. Okay, let's say 5 ફૂટની હાઈટ વાળા કેટલા લોકો છે? 10 લોકો છે. તો એ 10 જે છે એવા નંબર્સ જે છે are given on the y axis and the height is given on the x axis. આવું actually બનાવી જુઓ ગ્રાફ, ખાલી તમારા ફેમિલીનું વિચારીને બનાવી જુઓ. Okay, you will realize what it means to be stabilizing selection. You will notice કે જે 5 ફૂટની આસપાસ હશે ને એ સૌથી વધારે નંબર્સ હશે. કે આ પીક જે દેખાય છે તમને, આ પીક will be around 5 foot. 6 ફૂટ વાળાનો નંબર ઓછો હશે અને same thing for people under the 3 foot height. Okay, 4 foot. 4 ફૂટથી નાની હાઈટ વાળા પણ ઓછા અને 6 ફૂટથી નાની હાઈટ વાળા પણ ઓછા. Over time you will see કે 5 ફૂટની આસપાસની હાઈટ વાળાનો નંબર ધીરે ધીરે વધતો જ જશે. 6 ફૂટ વાળા અને 4 ફૂટ વાળા ઓછા થતા જશે. So this is called stabilizing selection. આમાં જે mean છે, mean એટલે average, કયું character અથવા trait છે તો we have taken height. તો એ height નું જે mean છે 4 plus 6 divided by 2, which is 5. Okay, તો એ 5 જે છે that is preferred. એને prefer કરવામાં આવે છે. The population shows mean value for a character or trait. The population is well adapted to its environment. એ એકદમ environmentમાં ખુશ છે, properly adapted છે અને there is no competition. ને કઈ competitionની જરૂર જ નથી, એકદમ properly function કરે છે. So the extreme variants are eliminated. જે બહુ ઊંચી હાઈટ વાળા કે બહુ નાની હાઈટ વાળા હોય એને eliminate કરી દેવામાં આવે છે. Example for this is mortality in babies. Mortality એટલે death rate, okay, અથવા death in babies. જન્મતા વખતે એનું optimum એટલે કે જે proper weight હોવું જોઈએ is around 3.2 kilogram. જેનું વજન 3.2 કિલોગ્રામ હશે એ લાંબુ એ survive કરી જાય એવા chances વધારે. Babies with weight below 2.4 kilogram and above 4.5 kilogram survive less. જેનું વજન, જે બાળકોનું વજન જન્મતા વખતે 2.5 કિલોગ્રામથી ઓછું અથવા 4.5 કિલોગ્રામથી વધારે હશે એ લોકો બહુ લાંબો ગાળો જીવી શકે એમ નથી. Okay, they survive less.
This is one example. Second example could be egg clutch size. Okay, clutch size એટલે એક ટાઈમે ઈ એક પક્ષી જે છે બર્ડ જે છે કેટલા ઈંડા આપે છે. Okay, now it is difficult to rear 4 eggs. ધારો કે 4 ઈંડા આપે તો એ 4 ઈંડામાંથી બચ્ચા થાય, 4 બચ્ચાને ઉછેર કરવો, ચારેયને ઇનફ જગ્યા દેવી, ખાવાનું દેવું, એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અગર 2 જ ઈંડા આપે તો એ 2 ઈંડામાં ચાન્સ ઓફ સર્વાઈવલ ઘટી જાય, 2 જીવી જશે, એનો ચાન્સ ઓછો હોય, અને જીનેટિક વેરિએશનનો ચાન્સ પણ ઘટી જાય. આની બદલે 3 ઈંડા અગર આપે, ઓકે, સો ધ 3 ઇઝ પરફેક્ટ નંબર. આનાથી એન્શ્યોર એ થશે કે 3 માંથી સર્વાઈવ એટલીસ્ટ એક તો કરી જ જશે, મોટી એજ સુધી એટલીસ્ટ એક જે છે એ જીવી જશે, અને જેનેટિક વેરિએશન જે છે એ પણ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં મેન્ટેન થશે. સો ફોર અ સ્પેસિફિક સ્પીસીઝ ઓફ બર્ડ, કોઈ પણ એક સ્પીસીઝ તમે લઈ લો, એ બર્ડની સ્પીસીઝ હંમેશા એક જ આંકડાની આજુબાજુના એગ્સ આપશે. એક્ઝામ્પલ વુડ બી લેટ અસ સે lapwing, જેને ગુજરાતીમાં ટીટોળી કહેવાય. I think in papers, newspapers એવા આપે કે આ વખતે ટીટોળીએ 3 ઈંડા આપ્યા અને આ વખતે 4 ઈંડા આપ્યા, અને એ પ્રમાણે they do the weather forecast, right? So if you notice તો એ 3 અથવા 4 એક આંકડાની આજુબાજુ જ રહેશે. ઓકે, એ 5 ઈંડા આપે કે એક જ ઈંડું આપે એવું તમને જોવા મળશે નહીં. So this is called stabilizing selection. જે mean value હોય, average value હોય, એ સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. You have directional selection. Directional selection ત્યારે થાય કે જ્યારે more individuals acquire value other than the mean character value. એટલે ધારો કે 6 ફૂટ વાળાની પસંદગી વધારે થાય છે, તો આખે આખું આ જે પીક જે છે એ કઈ બાજુ શિફ્ટ થશે, તો કે આ 6 ફૂટ જે આવતું હોય એ તરફ. Okay? The peak shifts in one direction. It is seen in response to gradual changes in environment. Okay? Environment પર્યાવરણમાં જે ચેન્જીસ થતા હોય એના રિસ્પોન્સમાં તમને આ ડિરેક્શનલ સિલેક્શન જોવા મળે છે. It favors a non-average phenotype that is more adapted to the change. Okay? એક non-average, mean સિવાયની કોઈ પણ એવરેજ સિવાયની કોઈ પણ જે વેલ્યુ હશે એ સિલેક્ટ થાય છે. Okay? And the peak shifts in one direction. કાં તો એ જમણી બાજુ અથવા ડાબી બાજુએ shift થશે. Example is peppered moth or Biston Beetlearia, a moth નું નામ છે scientific, or resistance to antibiotics. This we will be studying in upcoming lectures. જે next lectures આવશે એમાં આપણે ભણવાના જ છીએ. So hold on till there. અને આનું જે આ lectureનું summary છે એમાં પણ તમને થોડુંક આપણે discuss કરીશું example સાથે. So you will understand directional selection. And finally you have disruptive selection. Disruptive selection, more individuals acquire values at extreme ends of distribution curve. એટલે બે ખૂણાની વેલ્યુઝ જે છે 4 ફૂટ અને 6 ફૂટ એ બે સિલેક્ટ થાય છે, 5 ફૂટ વાળા બિચારા સિલેક્ટ થતા નથી. Here the selection pressure and competition pushes the population to produce multiple variants with different adaptability. આનું better example I will give you. There is an island in Galapagos, એક island છે જેની ઉપર finches, finch એટલે એક ટાઈપના પક્ષી છે જોવા મળે છે. આ પક્ષીમાં વેરિએશન શું છે, વિવિધતા શું છે, તો કે એક જ સ્પીસીસના હોવા છતાં એની ચાંચની લેન્થમાં ફેર હોય છે. એની ચાંચની લંબાઈ અલગ અલગ હોય છે. હવે એક ટાઈમે એવું થયું કે વરસાદ આવ્યો જ નહીં. વરસાદ ના આવવાના કારણે જે નાના બીજ હતા એ બધા ઓલરેડી ખવાઈ ગયા. મોટા બીજ જે હતા ને એ નાની ચાંચવાળા ખાઈ શકે એમ નહોતા. તો the only birds with the variation, જેની પાસે મોટી ચાંચ હતી એ જ મોટા સીડ ખાઈ શક્યા. ઓકે, સો એનો જે ગ્રાફ હતો that will become somewhat like this. Next time બહુ વરસાદ આવ્યો અને એકદમ નાના સીડ જ નંબરમાં વધારે હતા, મોટા સીડ ઓછા દેખાતા હતા. તો જે વેરિએશન, જે ઓર્ગેનિઝમ જેની પાસે નાની ચાંચ હતી, નાની બીક હતી, they will survive more. Sometimes on the same island એવું પણ થાય કે let us say એક
એક વેરિએશન જે છે પક્ષીનું of the same species is eating fruits અને બીજું જે છે એ નીચે પડેલા seeds ખાય છે. તો ધીરે ધીરે શું જોવા મળે તો કે એક જેની ચાંચ મોટી હોય, જે ફ્રૂટ ખાઈ શકે એવા હોય ઈ દેખાશે અને બીજા જેની ચાંચ નાની હોય ને સીડ ખાઈ શકે એવા દેખાશે. વચ્ચેની સાઈઝની ચાંચ વાળા બહુ દેખાશે નહીં. ઓકે, સો જે એક્સ્ટ્રીમ છે ને, કાં તો સાવ નાની ચાંચ ને કાં મોટી ચાંચ, એવા they are getting selected. So this is called disruptive selection. This splits the population into subpopulation. એક population ને બે ની અંદર ડિવાઈડ કરી દે છે. Eventually, अगर ये बे population बहु हड़े मड़े नहीं, okay, if they do not interact a lot, धीरे धीरे this will become a new species and this will also become a new species. Example, a population of red beetle living near red flowers will survive. જે લાલ કલરનું અગર જીવડું હશે એ લાલ કલરના ફૂલ પાસે રહેતું હશે તો સર્વાઈવ કરી જશે અને એ જ પ્રજાતિનું એ જ સ્પીસીસનું ગ્રીન કલરનું જીવડું હશે તો એ લીવ્સ ઉપર રહેતું હશે તો જીવી જશે. એનો મતલબ અમુક જે છે એ ગ્રીન કલર સિલેક્ટ થયો, અમુક રેડ કલર સિલેક્ટ થયો, પણ યેલો કલર જે હશે એ સિલેક્ટ થયો નહીં. ફાઇન. This is again a summary. Directional selection, selection against one extreme. Okay, કોઈ પણ એક જ તરફ એ સિલેક્ટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ગરોળી છે બે, એક ગરોળીની પૂંછડી નોર્મલ છે, બીજાની પૂંછડી બહુ લાંબી છે. જે લાંબી પૂંછડી વાળું છે એને જોઈ અને અમુક પ્રિડેટર જે છે ડરી જાય છે because it looks like a snake. સાપ જેવી લાગે છે એની લાંબી પૂંછડી, જેના કારણે લાંબી પૂંછડી વાળી ગરોળી જે છે will be selected. Okay, તો શોર્ટ પૂંછડી નહીં, લોંગ મીડિયમ પૂંછડી નહીં, પણ લોંગ પૂંછડી જે છે એ તરફ આખા ગ્રાફ શિફ્ટ થશે. સ્ટેબિલાઇઝિંગ સિલેક્શન, આ એક ટાઈગર છે, વાઘ છે. અગર એની નાની પૂંછડી હોય તો એ બેલેન્સ કરી શકશે નહીં. અગર બહુ મોટી પૂંછડી હોય તો એ પાછળ ડ્રેગ થશે. ઓકે, ઇટ વિલ ગેટ ડ્રેગ્ડ, ઢસડાતી ચાલશે. પ્રોપર એક મીડિયમ લેન્થની પૂંછડી હશે એને બેલેન્સ એ પ્રોપર આવશે અને એ ડ્રેગ પણ નહીં થાય. તો હિયર ઇન સ્ટેબિલાઇઝિંગ સિલેક્શન જે મીડિયમ વેલ્યુ હોય, એવરેજ વેલ્યુ હોય એ સિલેક્ટ થશે. એક્સ્ટ્રીમ એટલે કે શોર્ટ અથવા લોંગ ટેલ જે છે એ સિલેક્ટ થશે નહીં. ફાઇનલી યુ હેવ ડિસરપ્ટિવ સિલેક્શન. આમાં બે તમને ખિસકોલી દેખાડેલી છે. એક ખિસકોલીની એક સ્ક્વિરલની પૂંછડી સાવ નાની છે, very small, while the other squirrel has a very long tail. જે નાની પૂંછડી વાળું છે એ સ્ક્વિરલને ગ્રાઉન્ડ ઉપર, જમીન ઉપર કોઈ પણ પ્રેડેટર હોય, શિકારી હોય એ એને કેચ કરી શકશે નહીં કેમ કે એને પૂંછડી જ નથી. તો નોર્મલી પૂંછડીથી પકડી લેતા હોય, રાઈટ? અગર તમે કેટ અથવા ડોગને વિચારો જે આ સ્ક્વિરલની પાછળ દોડે છે તો એ પૂંછડી જલ્દીથી હાથમાં આવી જાય, પણ અગર પૂંછડી હોય જ નહીં અથવા નાની હોય તો ઇઝીલી એના મોઢામાં આવે નહીં. તો નાની પૂંછડી વાળાને પણ બેનિફિટ અને જેની પૂંછડી બહુ મોટી હોય, કે એ મોટી હોય તો એ ટ્રી ઉપર બેલેન્સ સારું કરી શકે, તો એ ઝાડવા ઉપર, ઓકે, ટ્રીઝ ઉપર સરસ રીતના રહી શકે. સો ધીસ ટેલ, લોંગ ટેલ will help this squirrel to survive. એનો મતલબ સાવ શોર્ટ અને બહુ લોંગ આ બે ટેલ જે છે સિલેક્ટ થાય છે, પણ અગર મીડિયમ ટેલ હોય તો એ જમીન ઉપર પણ પકડાઈ જાય અને ટ્રી ઉપર ચડવું હોય તો એને બેલેન્સ પણ સરખું આવે નહીં, એટલે મીડિયમ પૂંછડી વાળું દેખાતું નથી. So this is the disruptive selection. Clear? These are types of natural selection. Fine. Now, what Darwin couldn't explain. એમણે નેચરલ સિલેક્શનની થિયરી તો આપી પણ એ શું એક્સપ્લેન ના કરી શક્યા? તો એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ વેસ્ટિજિયલ ઓર્ગન્સ. અમુક ઓર્ગન્સ, અમુક અંગો એવા છે કે જેનું હવે કાંઈ કામ રહ્યું નથી. ઓકે, વી વિલ બી ડિસ્કસિંગ ધીઝ લેટર ઓન, બટ અત્યારે તમને કહું તો એપેન્ડિક્સ બધાએ સાંભળેલું હશે. એપેન્ડિક્સ જે છે ઇઝ અ વેસ્ટિજિયલ ઓર્ગન, એનું અત્યારે કાંઈ કાર્ય નથી, એ બસ ખાલી એમને પડેલું એક ઓર્ગન છે. Then he could not explain the cause of variation. આ એક જ સ્પીસીઝની અંદર, એક જ પ્રજાતિની અંદર આટલી બધી વિવિધતા કઈ રીતના જોવા મળે છે? તો એ એક્સપ્લેન કરી શક્યા નહીં કેમ કે એ જમાનામાં જીનેટિક્સ જે છે બહુ વેલ નોન નહોતું.
મેન્ડલની સાથે હજી એનું ઇન્ટરેક્શન થયું નહોતું. Okay, Gregor Mendel. So he did not know. Charles Darwin did not know about mutation or recombination. એમને કાંઈ ખબર જ નહોતી. He even did not understand inheritance of variation. આ વિવિધતા જે છે એની આનુવંશિકતા પણ એમને ખબર પડતી નહોતી. Okay, so he could not explain natural selection through. And he could not also explain why only a part of population had useful variation. એને એ પણ નહોતું સમજાતું કે આખી પોપ્યુલેશનમાં ખાલી અમુક લોકો પાસે કે અમુક પોપ્યુલેશન પાસે જ આવું યુઝફુલ વેરિએશન શું કામ હતું, બધા પાસે કેમ નહીં. So here we end today's lecture on natural selection. I hope you had fun. તમને કંઈક નવું શીખવા મળ્યું, નવું જાણવા મળ્યું. રીડ વિથ મી. ઓકે, આ જ્યારે લેક્ચર પૂરું થાય એના પછી વાંચો તો તમને બહુ સરસ રીતના યાદ રહેશે. ચાલો, see you next time.